ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਡੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਨ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ को ਖਰੀਦਿਆ। अच्छा जी, हाँ जी, आज तो 1 साल पहले इन्होंने इंजन खरीदया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद करने जी सारे भरावां नूं। अज मौजूद हाँ जी नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग बरकी रोड लाहौर दे विच। काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे सी कि नदीम साहब का जी इंटरव्यू वगैरह नहीं आ रहा, स्पैशली आए हैं नदीम साहब को, तुहाडे नाल मजीद गलबात करांगे नदीम साहब नाल। तो अज की वीडियो तुहानूं डिटेल वगैरह देने जी, जिहड़े नवीं कंपनियां आईयां ने उहदे उत्ते भी गलबात करांगे। आया कि जिहड़ा उन्हें 100 हार्स पावर ट्रैक्टर वगैरह कढ़िया है वो तो गलबात करांगे। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर लाजमी कर देना जी। लो जी दोस्तों, नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने, मजीद इन्हां नाल गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नदीम साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। बंदे तो तुहाडे जी उधर गए है जी, नदीम साहब की कोई झलक वगैरह नहीं नज़र आ रही, काफ़ी देर ही हो गई है। बस जी कोई मसरूफियत काम च इस तरह की है जी ते ईद दे कुछ काम सी, कुछ घर दे काम सी, पूरी वजह करके कुछ थोड़ा जिहा मसरूफियत टाइम गुजरिया, ठीक हो गया ते बाकी ओरी वजह करके मनु भी काफ़ी सारे दोस्त आ मेरे अपने चैनल ते भी आ रहे सी लोग, बल्कि चैनल ते कमेंट्स तो अलावा लोग कॉल करके भी पूछ रहे ही नदीम साहब की हाल है, तबीयत ठीक है, तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ नहीं आ रही। मैं क्या नहीं, शुक्र अलहमदुलिल्ला, बस मसरूफियत है थोड़ी जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा माशाअल्लाह, नवीं नवीं कंपनियां पाकिस्तान दे विच आ रही ने, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ कोई डिस्कस करनी है। माशाअल्लाह जी नवीं कंपनी आई है बुराक जी। मैं सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ है, बल्कि कई 7-7 साल की भी वारंटी देंगे। बिल्कुल इस तरह। तो नदीम साहब जो बुराक कंपनी यकदम उन्होंने समझ कि मार्केट के एंट्री मारी है जी, बंदे हैरान होए ने जी। 100 HP ट्रैक्टर तैयार हो गया है, तुहाडा की ख्याल है मार्केट के कोई फर्क पिया 100 HP के आने नाल? जी देखो 100 HP ट्रैक्टर जो मार्केट च आगे ही डिमांड हैगी सी जी जी। साडी कंपनी ने पिछले 1 साल तो कोशिश रनाक लेंदे लांच करन दे, कह रहे सी कि असी ट्रैक्टर लांच करना है, वड्डा टर्बो ट्रैक्टर लांच करना है जी जी। और एक तुहानू मैं होर एक अंदर दी गल दसना, शायद लोगों नू नहीं पता होएगी। आ जिहड़ा बुराक वालियां ने इंजन लाया है, इन्हां ने पहला इंजन साडी ही कंपनी को खरीदिया। अच्छा जी। हाँ जी, आज तो 1 साल पहले इन्हां ने इंजन खरीदिया। इंजन खरीद के तो मैनू कंपनी तो पता लगा है कि इन्होंने कहा जी असी ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना, सानू एक टर्बो इंजन दे दो। वो टर्बो इंजन आ लैके गए है, उन्होंने इन्होंने फिर उसे दी कापी करके तो इन्होंने ट्रैक्टर लांच कर दिता। अच्छा तुहाडे तो पहला है ना कर दिता लांच? हाँ जी, इंजन तो साडा बने नू कोई 4-5 साल हो गए ना। अच्छा जी। इंजन असी टर्बो इंजन 100 HP का इंजन जिहड़ा है वो ATS फर्म ने तो अज तो कोई 5 साल पहले का बनाया होया। ठीक हो गया। लॉन्च क्यों नहीं करते पे? बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई थोड़ी जी मैं समझना है कि चूँकि अमजद वजीर साहब जिन्नी इस अदारे वास्ते रखते सी, पेन रखते सी, उन्होंने को जी नवी जनरेशन होंगी है, नवे होंगे है, उन्होंने इन्नी उन्नी उन्होंने बराबर अमजद के बराबर अमजद वजीर साहब के बराबर जुस्तजू नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो करते तो पे आ, मैं नहीं कहता कि नहीं करते पे, करते तो पे है, लेकिन जो उन्हों की पावर सी वो उन्हों की पावर सी। हाँ जी। वो बाकी 4 बंदे या 6 बंदे भी मिल के अमजद वजीर जिन्ना काम नहीं कर सकते। देखो जी, मैं उन्होंने नाल बड़े साल कट्ठे गुजारे। जी जी। एक बंदे का विजन होंदा भी मैं ये करना है। जी जी। ठीक है ना, तो वो फिर चलाते रहे नाल नाल। हाँ जी, ये देखो ना, मैं मशीन शॉप का काम है, आ मशीन शॉप का जिहड़ा साडा अपना खराद का काम है, बोरिंग का काम है, ग्राइंडिंग का काम है,
ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਨੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਲਗਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਾਬ ਆਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜੁਸਤਜੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ 12 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਰਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇੰਜਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਬੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਤੋਂ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ 4 ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਬੋ ਲਾ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਬੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਨ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਟਰਬੋ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਟਰਬੋ ਔਰ ਨੋਨ ਟਰਬੋ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਬੋ ਪਿਸਟਨ ਬਣਵਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਬੋ ਪਿਸਟਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦੇਖੋ 165 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋ ਪਿਸਟਨ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ 285 ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟਰਬੋ ਲੱਗਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 HP ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 100 HP ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਜੈਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਜ਼ਲਾ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਜੈਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸਾ ਵਾਹਿਦ ਅਦਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਿਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਜੈਟ ਇਸ ਇੰਜਨ 'ਚ ਲਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਜੈਟ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਟਰਬੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੋ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਆ, ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਜੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਰਬੋ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ATS ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੋਜ਼ਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਜ਼ਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਦਾਦ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕरेंगे, या अल्लाह साढ़े हाल ते रहम फरमा, आ कोई डीजल वाला मामला बेहतर फरमा दे, अल्लाह करीम करने वाला। तो उस तो बाद अपने हुक्मराना अगे अपील करेंगे कि वो डीजल के मामले ते नज़रसानी करन, नाले आ लोग समगलिंग का डीजल वेच के मुल्क का जिहड़ा टैक्स की मद च पैसा है वो भी सारा खुर्द बुर्द हो रहा है। और जिमीदारां नूं सानू ते जिमीदारा सानू
ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟੀਓ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100% ਐਗਰੀ, ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਫਿਲਟਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੀ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫੀਐਟ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਰੇ IMT ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲ ਪਾਵਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਗੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਫਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਕੂਲਿੰਗ ਬਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਟੈਂਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਖਸੂਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।